this is G3 and you're listening to me on Literature with G3. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Ode to Nightingale. ஏன் Ode to Nightingale? ஏன்னா it is one of the best poems by Keats according to me. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு poetry that this guy has ever made. அதனால் ஆகையால் நானே கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நைட்டிங்கேல் தான் இன்றைக்கி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், who wrote this poem? ரொம்ப ஆப்வியஸ் கொஸ்டின் இல்லை, இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்னாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஆத்தரை பற்றின கொஸ்டினாக தான் இருக்கணும். ஸோ who wrote it? It's John Keats. We all know that Keats is a romantic poet. But which generation does he belong? Options: A, first, B, second, good evening Priya ma'am, Radhami ma'am, Keats சொல்லிருக்கீங்க. Yes, Priya ma'am. He belongs to the second generation. Which poem is not written by Keats? A, Hyperion, B, Ode to Grecian Urn, C, Ode to the West Wind. Yes, ma'am. The answer is Ode to the West Wind. Priya ma'am, Yudhami ma'am. First of all, happy Teachers' Day to you all. மறந்துட்டேன். So, Ode to the West Wind is not written by Keats. Next question. In which year did Keats die? 1890, 1821, 1823.
Hello Radha ma'am. Hello Samya ma'am. Vidami ma'am. Thank you Radha ma'am. Happy Teachers Day to you too. 1823 இல்லைங்களே சாமியா மேம். Yes, 1821 is the answer. Ridhami ma'am, happy Teachers Day to you too. Thank you so much. So the answer is 1821. Next question. What is inscribed on Keats's grave? A. Here lies one whose name was writ in water, or the same thing but with writ in sky? Radhamam Pattin answer பண்ணிட்டீங்க. Yeah, it is A. Here lies one whose name was writ in water. Yes, Priya ma'am. Next question. In which year Ode to Nightingale was composed? 1817, 1819, 1821. A, B, C. Yes, Radha ma'am, Ridhami ma'am, Priya ma'am. The answer is 1819. சாமியா மேமும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Next question. The poem was first published in the magazine. A, monthly magazine. B, weekly magazine. C, the Examiner. Examiner இல்லையே. The answer is monthly magazine.
So if there is any problem, let me know. It's monthly magazine. Next question. Keats wrote Ode to Nightingale in the garden of which person it is? A. Charles Brown, B. Fanny Brown, C. Leigh Hunt. Yes, the answer is Charles Brown. சொன்னது சௌமியா மேமும் பிரியா மேமும். அடுத்த கொஸ்டின். The poem was included in the collection. என்ன collection? collectionோட பேர் என்ன? I'm not giving you options because the option வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பேர். ஐ மீன் the entire collectionோட பேரே வந்து ரொம்ப பெருசு. ராதா மேம், Charles Arnold Brown, Soumya ma'am, his friend. ஓகே, சார்ல்ஸ் ஆர்மிட்டேஜ் ப்ரௌன் அவரோட பேர், அதுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி நைஸ் ராதா மேம். யா, ஸோ அந்த கலெக்ஷனோட பேர் என்ன? இட்ஸ் டூ பிக். ஸோ நான் ஆன்சர் மட்டும் கொடுக்குறேன். ஐம் நாட் கிவிங் யூ ஆப்ஷன்ஸ். Okay, let me write the answer. Lamia, Isabella, the Eve of Saint Agnes, and other poems. இதுதான் அந்த கலெக்ஷனோட பேர். ஸோ இந்த கலெக்ஷனில் தான் இந்த நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிற போம் அப்புறமா பப்ளிஷ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The Nightingale symbolizes blank. So A, immortality, meaning immortality through the song. Death, death meaning life in death. C, love. Obviously. So
Samya ma'am, Priya ma'am. So nightingale symbolizes immortality. ராதா மாமா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த கொஸ்டின். Why does Keats wish to escape into the bird's world? He hates the society. He longs for immortality. ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, own deep suffering. ஆமாம். அது ஆப்ஷன் ஏவா இதுக்கா? இல்லையே. The answer is he longs for immortality. Yes, Radhami ma'am. He longs for immortality through his poetry. அடுத்த question. The poem expresses the conflict between dream versus reality, man versus nature, C, hope versus fear. ஆன்சர் சொல்லவா? ஆன்சர் என்னன்னா ட்ரீம் விசஸ் ரியாலிட்டி. அதுதான் மேஜர். ஹவு ஸோ நான் கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேன் விசஸ் நேச்சர், மேனுக்கும் நேச்சருக்கும் அங்கே போட்டியே கிடையாது. அதனால் தட் இஸ் டன். ஹோப் விசஸ் ஃபியர், அவருக்கு வந்து ஃபியர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று பெருசாக அவர் இந்த போயமில் காட்டிக்க மாட்டார். ஸோ தட் கேன் ஆல்சோ பி எலிமினேட்டட். த ஒன்லி திங் தட் இஸ் தேர் இஸ் ட்ரீம் விசஸ் ரியாலிட்டி. ட்ரீம் என்னென்னா அவருக்கு இம்மார்டாலிட்டி தேவைப்படுது. ஆனால் ரியாலிட்டியில் ஹீ டசன்ட் ஹாவ் தட் இம்மார்டாலிட்டி தட் த பேர்ட்ஸ் சாங் ஹேஸ். ஸோ தட் கான்ஃப்ளிக்ட்
suits the best for this poem. Next question. What is the rhyme scheme of this poem? Options: A B B A, C D D C. Option B A B A B, C D E C D E. Option C A B A B, C D C D E E. Right. A B C D E C D E. ஆமாம், அதுதான் ரைட்டான ஆன்சர் சொன்னது சௌமியா மேம். அப்புறம் ராதா மேம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அப்பா, கீட்ஸ் அட்ரஸிங், ஆக்சுவலாக டு பி வெரி ஃப்ராங்க், நம்ம பிளேஸ்க்கு கூட இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக நமக்கு எது கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிற கேப் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. தே ஆர் பிக், பட் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சரி இதெல்லாம் வந்து இந்த லைன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நிறைய போகலாம். ஆனால் போய்ட்ரியில் நமக்கு அப்படி பண்ணவே முடியல. Okay, so next question. Keats addressing the bird directly is an example of என்ன literary device? A. Apostrophe, B. Allegory, C. Paradox. Awesome. Yes, Priya ma'am. So the answer is apostrophe. ஸோ அப்போஸ்ட்ரஃபின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீக்கர் வந்து டைரெக்டாக ஒருத்தங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுவார், ரைட்டா? எப்போவுமே டைரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க, பட் யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான். ஒன்று ஒரு பர்சன் இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு, ஒரு ஐடியா, ஜஸ்ட் அன் ஐடியா, அந்த ஐடியாவுக்கு, ஒரு நான் ஹியூமன், இல்லைன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் யாருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாதோ அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம், ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அது அப்போஸ்ட்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து அவர் நைட்டிங்கேல் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காருல, ஸோ இட் இஸ் அன் அப்போஸ்ட்ரஃபி. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்டு வெஸ்ட்விண்டு, கிரீஷினானு, நைட்டிங்கேல், இது எல்லாமே வந்து அதுக்கு கீழே நம்ம கொண்டு வரலாம். Yes, the abstract idea, but there is no response from other side. It's also called apostrophe. Yeah. But basically ஆன்சர் பண்ண முடியாதவங்க, somebody
whom we cannot have a conversation at all அப்படின்னும் போது you will never get a reply la. Yeah, that's the idea of it. Next போலாமா? கல்பூஜனி மேம், தட்ஸ் கால் ட்ரமாட்டிக் மோனோலாக். ஆமாம், நானுமே அதுதான் மைண்டில் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ட்ரமாட்டிக் மோனோலாகில் வந்து நம்ம பேசும்போது மோனோ இஸ் சிங்கிள் பர்சன் இல்லை, நம்ம பாட்டு பேசிகிட்டே இருப்போம். எதிர்க்க இருக்கவங்களுக்கு ஒரு இதுவுமே இல்லை, எதிர்க்க இருக்கலாம், இல்லாமையும் போகலாம். தனியாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது தான் மோனோலாக். அப்போ ஒரு பக்கம் ரிப்ளையே இல்லை அப்படிங்கிறது ட்ரமாட்டிக் மோனோலாக்லேயுமே வரும்ல. ஒரு மனுஷன் இருக்கான், அவன்கிட்ட நான் பேசுகிறேன், பட் இஸ் நாட் ரிப்ளையிங் அப்படின்னும் போது it becomes dramatic monologue. மோனோன்னும் போதே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் ஒன், அதனால் நம்ம அப்படி சொல்லலாம். ஆனால் இங்கே இஸ் ஹேவிங் அ கான்வர்சேஷன் வித் சம்படி whom is not even in the position to understand what he is saying. அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியாது. ஒரு இனானிமேட் ஆப்ஜெக்ட்டு இல்லைன்னா ஒரு விஷயம், ஒரு நான் ஹியூமன் பீயிங், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா தட் இஸ் அப்போஸ்ட்ரோஃபி. இங்கே வந்து அப்ட்ராக்ட் ஐடியா தான் இது, அந்த நைட்டிங்கேலோட சாங்கு. யா, மூவிங் ஆன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம் ரிலேட்டடாக போகலாம். விச் கிரிட்டிக் called Keats a poet of negative capability? இந்த நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டியே வச்சு நம்ம தனியாக படிக்கணும்ல. கேப்பபிலிட்டி யார் இதை சொன்னது? யார்? எஸ் சுந்தரி மேம், டன். ஷி சேஸ் கைண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன் ஆல் திஸ் கைண்ட்ஸ் டெய்லி. ஆமாம் மேம், நம்ம கொஞ்சம் ட்ராமாவாக அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் நமக்கு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் பெருசாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை. ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லட்டுமா? ஏ வேர்ட்ஸ்வர்த், பி கீட்ஸ். அவ்வளோதான் ஆப்ஷன். கீட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். ராதா மேம், சுந்தரி மேம், கீட்ஸ் தான். ஆமாம், கீட்ஸ் தான் தன்னைத்தானே நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்னு, போய்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டார். எஸ் ராதா மேம். இன் அ லெட்டர் ஹிஸ் பிரதர் டு டாம் அண்ட் ஜார்ஜ், அவரோட பிரதர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லெட்டர் எழுதுவார்ல, கீட்ஸோட லெட்டர்ஸ் நம்ம கிரிட்டிசிசமில் படிப்போம்ல, அதில் வந்து he'll say he's a poet of negative capability அப்படின்னு சொல்லிப்பார். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அன்சர்டனிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஒரு மிஸ்ட்ரி, டவுட்டோடவே சுற்றிட்டு இருக்கிறது,
அந்த மாதிரி அந்த இன்னும் there is a good word ambiguity. ஆம்பிகுவிட்டி அன்சர்டனிட்டியை ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் எனக்கு தேவையில்லப்பா, அந்த ஆம்பிகுவிட்டியோட இருந்துட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி போயட்ஸ் தான் வந்து இவர் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டியோடு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். நெகட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம உடனே அது பேடு அந்த மாதிரி இல்லை, பட் யூனோ யூ ஜஸ்ட் டோன்ட் கிவ் அப், அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங். நாட் வில்லிங் டு கிவ் அப். இருங்க, ஓட்டு நைட்டிங்கேலில் திஸ் பர்டிகுலர் லைன் which says, was it a vision or a waking dream? அப்புறம் do I wake or sleep? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸில் பாருங்கள், எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவர் சர்டைனாக இல்லை. வாஸ் இட் அ விஷன்னு, இது ஒரு தனி லைன், இது ஒரு தனி லைன்ப்பா. வாஸ் இட் அ விஷன் ஆர் வேக்கிங் ட்ரீம், இது நான் பார்க்குறது வந்து நான் காண்பது என்ன கனவா அல்லது நினைவா அப்படிங்கிற மாதிரி. வாஸ் இட் அ விஷன் ஆர் வேக்கிங் ட்ரீம், இது வந்து நான் முழிச்சிட்ருக்கும்போதே, கண்ணு முழிச்சிட்ருக்கும்போதே நான் ட்ரீம் பண்ணுறேன்னா, நான் ஆக்சுவலாக முழிச்சிருக்கேன்னா இல்லை தூங்குறேன்னா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாருல. இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது. இது ஒரு ஆம்பிகுவஸாக இவர் நம்மக்கிட்ட கேட்டுட்டு விட்டுடுறாரு, நம்மக்கிட்ட இல்லை, பட் நைட்டிங்கேல்கிட்டேன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஒரு கொஷினை கேட்குறாரு, ஆனால் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடையாது. அவரும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கல, நம்மளுமே இதுக்கு ஆன்சர் தேடணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்கல. we just accept the reality. ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அந்த நிலைமையில் இது ஏன் இப்படி நடக்குது, எதுக்கு நடக்குது, இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நெகேட் பண்ணாமல் யூ ஜஸ்ட் அக்செப்ட். தட் இஸ் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. ஹோப் ஐம் கிளியர். எஸ் மேம், ஓட்டு நைட்டிங்கேலில் ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின். ஆமாம், நம்ம ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் அப்படின்னு கூட இதை வச்சுக்கலாம். ஏன் ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின்னா, வி டோன்ட் நீட் தி ஆன்சர். ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின்னும் போது நம்ம சில இடங்களில் கொஸ்டின் கேட்போம், ஆனால் அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் தேட மாட்டோம். ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம்னா, அதை ஏன் கேட்குற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து அது ஏன் கேட்குறேன்னு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம அமைதியாக ரிமைண்ட் பண்ணால் போதும், அவங்களே வந்து ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஜென்ரல் லைஃப்பில் நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது ஏன் கேட்குற அப்படின்னு கேட்பாங்க, ஆனால் அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் சொல்ல தேவையில்லை. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின். அப்படிப்பட்ட கொஸ்டினாகவும் இதை நீங்கள் சொல்லலாம். ஆமாம், எஸ், அன்சர்டனிட்டி அண்ட் டவுட் வித்தவுட் கன்க்ளூஷன். ஆமாம், uncertainty, doubt without conclusion, without pondering over the conclusion. சூப்பர்ல. இதுக்கு தான் நான் கீட்ஸுன்னு சொல்லி நேற்றெல்லாம் கத்திட்டு செல்லக்குட்டி. இன்னும் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் படித்தா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சச் அ நைஸ் சோல் ஹீ இஸ். ஓகே, நம்ம கொஸ்டின் போகலாமா? So, tender is the night. Tender is the night. இந்த பர்டிகுலர் லைன், ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு there is a novel. Whose novel it is? இது வந்து ஒரு நாவலோட டைட்டில்.
ஒரு நாவலிஸ்டோட ஒரு ஒர்க்கோட டைட்டில் இது. அந்த நாவலிஸ்ட் யார்? நான் கொஞ்சம் அழிச்சிடுறேன், இல்லைன்னா என்னால் ஆப்ஷன் கொடுக்க முடியாது. தாமஸ் ஹார்டி, தி ஃபிட்ஸ்ஜெரல்ட், சி வந்து நம்பாது, உல்ஃப். Yes, ma'am. Sundari ma'am is asking, can you explain one day figure of speech by using poem lines from our syllabus? Yes, kandipa. So answer வந்து ஸ்காட் ஃபிட்ஜெரல்ட், டெண்டர் இஸ் த நைட் அப்படிங்கிற லைன் வந்து ஃபிட்ஜெரல்டோட ஒரு நாவல் டைட்டில். சரி, அடுத்த ஒரு கொட்டேஷன் பக்கம் போகலாமா? Sorry. Just give me a second. Why does Keats call the nightingale yes, nightingale. நைட்டிங்கேலுக்கு வெறும் எண் மட்டும் எழுதுகிறேன். நாட் born for death. ஏன்னா அது இட்ஸ் சாங் transcends generation, being it represents eternal, oh my god, இதுதான் எனக்கு பிரச்சனை, eternal sorrow. மேபி சைஸை கொஞ்சம் குறைச்சி எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யா, இதுதான் கொஸ்டின். ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏன் போயட் வந்து அதை, அதாவது நைட்டிங்கேல நாட் born ஃபார் டெத்துன்னு சொல்கிறாரு. இட்டர்னல் சாரோ இல்லை, நாட் born ஃபார் டெத். ஸோ அதுக்கு அழிவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன் அழிவில்லை? அந்த சாங் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் இட்டர்னல் சாரோ தான். அது வந்து சோகத்தை வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்துறது தான். ஆனால் ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் ஜெனரேஷனாக வி ஆர் லிசனிங் டு இட்ல. தட் இஸ் வை இஸ் காலிங் இட் ஆஸ் நாட் born ஃபார் டெத். டிரான்சென்ஸ் ஜெனரேஷனா? டிரான்சென்ட்னா ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷன் கடந்து போயிட்டே இருக்கிறது. இன்னும் சொல்லணும்னா அதுக்கு ஜெனரேஷன் ஒன்று கிடையவே கிடையாது, அதையும் தாண்டி அது உயிர் வாழும் என்பதனால் டிரான்சென்ஸ் ஜெனரேஷன். அதாவது நமக்கு தான் ஒரு ஜெனரேஷனை கடந்து நம்ம போக மாட்டோம், ஆனால் அது டிரான்சென்ட் ஆகி கடந்து போயிடும். சரி, இப்போ ஒரு லைன் எழுதுகிறேன். இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்.
thou wast not, அதே லைன் தான், not born for death. Immortal. இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும்ப்பா. முதல்ல இதை சொல்லுங்கள். ஷுட் ஐ கண்டினியூ ரைட்டிங் இன் திஸ் ஆர் நான் பெரிய பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டோமா? A hyperbole B apostrophe. Thank you, Sundari ma'am. ஆன்சர் என்ன? ஹைப்பர் போல் அப்பாஸ்ட்ரோஃபியா. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கட்டும் தான் கேட்டேன். ஐயோ, நானே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் இப்படியே. ஆன்சர் சொல்லட்டுமா? ஆக்சுவலி இட் இஸ் அப்பாஸ்ட்ரோஃபி. ஏன் அப்பாஸ்ட்ரோஃபி? நம்ம தான் முன்னாடியே பார்த்தோம்ல, அந்த இம்மார்ட்டல் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் அ பேர்ட் விச் ஹீ திங்ஸ் இஸ் இம்மார்ட்டல் அண்ட் அதுக்கு என்ன தான் அது பேசினாலும் காது கேட்காது அதுக்கு. அதனால் இது வந்து அந்த முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அதே கான்செப்டுக்காக தான். இன்னொரு என்ன சொல்கிறது, வேறு விதமாக கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதால ஐ ஆஸ்க்ட் யூ வித் த கோட். The structure of the ode follows ten-line stanza with variable rhyme, 12-line stanza with variable rhyme. Yes, it is 10-line stanza with variable rhymes. Next question. Murmurous haunt of flies shows என்ன figure of speech? A onomatopoeia, B oxymoron, C personification. ஏன் நிறைய இந்த வாட்டி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் கேட்குறாங்க. அதனால் ஐம் கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச், ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்.
ஹாய் ஹாப்பி வேர்ல்ட். பிரியா மேம் ஓனமட்டு போயா, சுந்தரி மேம், அப்புறம் ஹாப்பி வேர்ல்ட் 3 பேருக்குமே சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஓனமட்டு போயா. ஏன் ஓனமட்டு போயின்னா இந்த வேர்டு மர்மரஸ் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட் இதனால we are calling it as onomatopoeia. Awesome. Next question. Which Greek god is mentioned in the poem ஆக்சுவலாக மாமர் வந்து ஏன் பர்சனிஃபிகேஷனாக இருக்கக்கூடாது. மாமர் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டே வந்து ஒன்று போயிட்டு தானே. அந்த சவுண்ட் வந்து முணுமுணுக்கிறது அப்படின்னு தானே தமிழ்லையுமே நம்ம சொல்கிறோம். அந்த சவுண்டை அந்த பீஸோட அந்த சவுண்டை வந்து நம்ம மிமிக் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதனால அது சவுண்டு மட்டும் போயிருக்கு. எஸ் சூப்பர் மேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீக் காட். ஐயோ காட் எழுதலையா நான், சாரி. க்ரீக் காட். ஐயோ ஜி சரி போங்க, கேபிட்டல் வரணும், வரல, எழுதலை. 1 எஸ் பாச்சஸ் நினைக்கிறேன். யார் இவர்? லிவிங் திங்ஸ் கம்பேர்ட் டு நான் லிவிங் திங். ஆமாம், அதுதான் பர்சானிஃபிகேஷன். இவங்க என்ன எதுக்காக கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம மர்மர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்மளே சொல்கிறோம்ல, பீப்புள் பண்ணாலுமே அது மர்மர் தானே, அதனால் அவங்க கேட்டாங்க. விச் போயமா திஸ் இஸ் ஓட்டோ நைட்டிங்கேல். ராஜேஷ் ஷாமி. காட் ஆஃப் வைன். எஸ் வைன் காட், வைன் காட், வைன் காட். பிரியா மேம் ஹாப்பி வேர்ல்ட். ராதா மேம், சுந்தரி மேம், சௌமியா மேம் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கீங்க ஹீ இஸ் காட் ஆஃப் வைன். அடுத்து வேறு என்ன மித்தாலஜிக்கல் ஃபிகர்ஸ் இருக்குது? மித்தாலஜிக்கல் அப்புறம் வாட் இஸ் தட்? பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். ஐ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் த வேர்ட். பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேறு என்ன இருக்குது? ஆக்சுவலி எடுத்தோடனே ஒரு காடு வருவார் ஸ்டான்ஸா ஒன்லியே. காடுன்னு சொல்ல முடியாது, மித்தாலஜிக்கல் க்ரீச்சர்னு வேணால் சொல்லலாம். ஒரு 5 இருக்குது, அந்த 5த்தையும் பார்க்கலாமா? எஸ் சௌமியா மேம். ரூத் இருக்காங்க. பிரியா மேம். ட்ரைடஸ். சரி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்க்கலாம். ட்ரையட் வந்து ஸ்டான்ஸா ஒன்லேயே வருவாங்க. ட்ரையாட்ஸ்னால் யார்? இவங்க வந்து ட்ரீ நிம்ப்ஸ். ஓகே, அடுத்து என்னப்பா இது? நான் ஒரு 5 பேர் தான் எடுத்து வச்சேன், நீங்கள் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க? சீரியஸா? ட்ரீ ஸ்பிரிட். ஆமாம், ரூத் இருக்காங்க. ரூத் வந்து பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். நிம்ப் ஆஃப் ட்ரீஸ் தான் அந்த ட்ரையட்ஸ். ஆமாம், ரூத் வந்து ஸ்டான்ஸா 7 வருவாங்க.
யா. ஸோ ஃப்ரம் பைபிள் ரூத் இருக்காங்க. அப்புறம் குயின் மூன் அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஃபேஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஃபேஸ்னால் ஃபேரிஸ் இருப்பாங்க. அப்புறம் ஹிப்போக்ரீன்னு நினைக்கிறேன். ஹெலிகன் மவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, மியூஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மியூஸ் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மவுண்டனில் there is something called ஹிப்போக்ரன். இது என்னன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டன். இதில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, இதில் இருந்து போய்ட்ரி வந்து இன்ஸ்பயர் நமக்கு இதன் மூலமாக போய்ட்ரி நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பவர் ஆஃப் இமேஜினேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஆமாம், லீத் ரிவர். ஸோ இது எல்லாமே எங்கே நான் லீத் எழுதுவேன், இது இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த போமில் இருக்கிற மெத்தாலஜிக்கல் ரெஃபரன்சஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு கால் இட் அ டே நவ். ஆனால் இது வந்து ஐம் நாட் ஈவன் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஏன்னா எனக்கு இதுக்கப்புறமும் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இதுவே போயிட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 1 hour மேலே போயிடுச்சு. 1 hour கிட்டே போயிட்டுருக்கு. 52 minutes போயிருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் இட் ஹியர். நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன படிக்கலான்னு சொல்லுங்கள். இதை வந்து என்ன சொல்கிறது, மேபி ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருக்குது, அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். I'll try to share it with you maybe in another video or something. மேம் சொன்ன மாதிரி நம்ம இன்னுமே நிறைய இதெல்லாம் படிக்கணும். தனியாக ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சே படிக்கணும். அண்ட் தென் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட், நாளைக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள். வாட் ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் வித் ஸ்டடிங்? நேற்று என்ன படித்தோம், நேற்று என்ன காம்படிஷனுக்கு வந்துச்சு? சாமியா மேம் தான் ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்க. ராதா மேம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ராதா மேம் சேஸ் குப்லா கான் அண்ட் ஆசிமெண்டியஸ். ஓகே, குப்லா கான் என்ன? குப்லா கான், ஆசிமெண்டிஸ். இன்னைக்கு செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா? எனக்கு இன்னமும் நிறைய தோணுது. எஸ் ப்ளீஸ், ஐ எம் இந்த பார்ட். எஸ், நோ ப்ராப்ளம் மேம், வி ஆர் ஹியர். பாருங்கள், 5 பேர் இருக்கீங்க. 5 பேருக்காக ஒரு லைவ் நம்ம போயின்னு இருக்கு டெய்லி. ஸோ வி ஆர் ஹியர். எஸ் மேம், தேங்க்யூ. சைலன்ஸ் த கோர்டசன் செஷன்னா மேம், அது நல்ல ஒர்க்கு தான். அது திங்கிஸ் அது படித்து எடுத்து நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா சம்திங் தட்ஸ் ஷார்ட்டாக இல்லைன்னா நான் நிறைய படித்த ஒரு விஷயமா இருக்குது. சைலன்ஸ் த கோர்டசன் செஷன் வந்து சம்திங். டைமிங் என்ன மேம் ஸ்டார்டிங்கா? அதை மட்டும் கேட்காதீங்களே. பட் எனிவே இட்ஸ் இந்த ஈவினிங் இல்லைனா மார்னிங். நான் ஐல் ட்ரை டு போஸ்ட். எனக்கு என்னென்னா, whenever the house is silent, whenever there is not much distractions, அந்த டைமை பிக் பண்ணி நான் லைவ் வரேன்னா. ஸோ என்னால் டக்குன்னு சொல்ல முடியல. பட் ஐல் ட்ரை டு கீப் இட் இன் தி ஈவினிங், ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி. Why am I changing? Radha ma'am, sorry ma'am. நான் சொல்கிறேன்ல, whenever the house is quiet, இல்லைன்னா டின்னர் கொஞ்சம் போய் பண்ணணும்ல, அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் முடிச்சிட்டேன்னா இப்போ 6:30க்கு ஐ கேன் கோ அண்ட் குக். தட்ஸ் த ரீசன். வேறு பெரிய ரீசன்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் எப்படி இருந்தாலும் வீடு கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருக்கா அந்த டைம், அந்த மாதிரியாக யோசிக்கிறேன்.
யா தேங்க்யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ராதா மேம். ஆமாம், சௌமியா மேம் வந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. கரெக்டு தானே சௌமியா மேம்? என்ன படிக்கலாம்? ஆசிமெண்டயஸ். ஆசிமெண்டயஸ் எனக்கு அது ஸ்பெல்லே நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன், ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஐ லவ் டு கோ அண்ட் செக். ஆர் குப்லகான். மீன்ஸ் a lot மேம். எனிதிங் ஃபார் யூ ஆல். சரி, ஆன்சர் சொல்லிவிடுங்க, நானும் போய் படிக்கணும்ல. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கன்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க. நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் whenever I am posting a video. சுந்தரி மேம், குப்லாகான். குப்லாகான் ஒரு ஓட்டுகள் 2 இல்லை, சௌமியா மேமோடு சேர்த்தா. பிரியா மேமும் ஆசிமெண்டஸா? அப்போ இதுவுமே 2. என்னப்பா இது? டக்குன்னு ஒன்று சொல்லுங்கள். எனி ஒன். நீங்கள் சீக்கிரமாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்மளும் சீக்கிரமாக போயிட்டு அடுத்த செஷன் படிக்கலாம்ல. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ராதா மேம் says happy Teachers Day to all aspirants and to you once again. Everything is okay மேம். ராதா மேமும் குப்லாகான், யூ டிசைடு. எனக்கு போவோம் எடுக்கிறதுக்கே இப்போ பயமாக இருக்குது, ஓட்டு நைட்டிங்கல் பார்த்ததுக்கப்புறம். அதுதான் விஷயம். சீரியஸாக என்னன்னா, ஐ கீப் லைக் ஒரு சும்மா அந்த உள்ளே போனாலே நமக்கு நிறைய வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கா. ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் கண்டென்ட்டாக ஒரு ஃபீலிங்கே எனக்கு வர மாட்டேங்குது. எனிவே வில் ஸ்டிக் ஆன் டு குப்லாகான். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அதிக ஓட்டுகள் பெற்றது குப்லாகான் தான். 3 ஓட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ வில் கோ வித் குப்லாகான். அண்ட் ஸோ குப்லாகான் இட் இஸ். குப்லாகான். அந்த கல்லூரி படத்தில் ஒரு ஜோக் வருமே, அதுதான் ஞாபகம். மே ஐ நோ யுவர் நேம் ப்ளீஸா மேம்? ராதா மேம். ஏன் மேம்? இட்ஸ் G3ல காயத்ரி. ஓகே, ஸோ குப்லாகான் இட் இஸ். அண்ட் ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. எஸ், சுந்தரி மேம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். ஸோ வெரி ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே டு ஆல் ஆஃப் யூ. நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமை தூக்குறீங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்கூலில் போய் டீச்சர்ஸ் டே கொண்டாடுறீங்க. அந்த ஆம்பிஷனோட, அந்த விஷோட நம்ம இந்த லைவை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ யா, அப்புறம் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். G3ன்னு இருக்கிறதால ஐ தாட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, யா. ஸோ மேண்டேட்டரியாக செய்யக்கூடிய எஸ்எஸ்எல்சி எனப்படும் சப்ஸ்கிரைப், ஷேரு, லைக், கமெண்ட் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பிஜிடிஆர்வி கண்டென்ட் இருக்குது. அது எல்லாமே யூ கேன் வாட்ச் அண்ட் லேர்ன். ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இந்த லைவ்ஸோட அந்த வீடியோஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு வீடியோ பண்ணுற அந்த ப்ராசஸே ரொம்ப பிடிக்குமா, அதனால் எனக்கு என்னோடய சோல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் கண்டினியூ ஸ்டடிங். ஒரு தொய்வு இல்லாமல் படிங்க. 3 நாள் லீவ் இருக்குது. 3 நாளில் ஒரு நாள் போயிடுச்சு தான், எஸ். பட் இன்னும் 2 நாள் இருக்குது. we can study a lot in these 2 days. and those of you who are here, லைக் நீங்கள் வந்து பெருசாக நான் ஜாப்லாம் போகல மேம், நான் வீட்டில் இருந்தால் படிக்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கும் லீவ் இருந்துச்சுன்னா அவங்ககிட்ட குழந்தைய எடுத்து போய் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்துப்போப்பா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உட்காந்து படிங்க. நல்ல எஃபர்ட் போடுங்க. திஸ் டைம் லைக் நேற்று முந்தா நாள் ஐ திங்க் 3 டேஸாக 2 டேஸாக வந்து டெட்டோட அப்பாயின்மெண்ட் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ வி வர் டிஸ்கஸிங். அப்போது நான் என் ஃப்ரெண்டை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஷி வாஸ் சேயிங் ஹவு அ ஜாப் வில் சேஞ்ச் அ பர்சன். லைக் இது வரைக்கும்
அந்த அவங்களோட ஃப்ரெண்டும் டெட்டில் இந்த வாட்டி அப்பாயின்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க. ஷி வாஸ் ஏர்னிங் 15,000 இன் ஸ்கூல். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாட் வெரி ஷுர் அபவுட் த நம்பர்ஸ், பட் அவங்களோட பேசிக் பே அந்த மாதிரி எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியல. பட் கண்டிப்பாக அது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அரவுண்ட் 40 ஆர் சம்திங். நான் ரொம்ப ரஃப் நம்பர் சொல்கிறேன், ஸோ தயவு செஞ்சு என்னை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, இதுதான் நான் ஆக்சுவல் நம்பர்னு நினைக்காதீங்க. அண்ட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டெட். ஓகே, ஸோ ரஃப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40K கிட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ 15லேருந்து இந்த 40 அடுத்த மாதம் அவங்க சேலரி வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது, அடுத்த இந்த செப்டம்பர் 1 அவங்களோட சேலரி வந்து 15. ஸோ அடுத்த மாதம் அவங்க வந்து 40 வாங்க போகிறாங்கன்னும் போது லைஃபே மாறுது. அந்த ஒரு பெரிய ஹைக்கு தானே. என்ன தான் நம்ம மானிட்டரியாக யோசிக்கக்கூடாது, இது ஒரு சேவை, டீச்சிங் எல்லாம் எஸ் எஸ் எஸ். ஆனால் அந்த நிமிஷம் அந்த ஒரு 31ஆம் இல்லை 30ஆம் அந்த சேலரி வரும்போது இட் சேஞ்சஸ் யுவர் லைஃப் ஃபார் எவர் இன் த ரியல் சென்ஸ். நீங்கள் வாழ்நாள் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சேலரி வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் அ லாட் ஆஃப் வேஸ். அதை யோசிச்சு பாருங்கள், அதை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுங்கள், இமேஜின் பண்ணுங்கள். எஸ் மேம். அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி படிங்க. எஸ், ரியல்லி கூஸ் பம்ப்ஸில். I'm sorry for asking. Yeah, why are you sorry? You got now? No, I did not get now. I got earlier. டெட்டு வந்து நான் எழுதினேன், 80 மார்க்கு இன்னமும் வாங்கினேன். 80 இல்லை, 80 தானே பாஸ் மார்க்குக்கு 2 மார்க் குறைவு வாங்கினேன். அது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டெட்டை நான் மறந்துட்டேன். நான் டெட்டை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பிஜிடிஆர்பி தான் நல்லாயிருக்கு, இது பாஸ் ஆனாலும் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பிஜிடிஆர்பி யோசித்தேன். ஆனால் டெட்டுக்கு வர்த்து த வெயிட். ஆக்சுவலி டெட்டுக்கு வர்த்து த வெயிட். ஏன்னா டெட் பாஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணாங்க. தேவர் லைக் டிமோட்டிவேட்டட். டெட்டெல்லாம் பாஸ் பண்ணி நான் என்னப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பட் டெட் வந்து இட் இஸ் அ குட் எக்ஸாமினேஷன். நம்ம லைக் ஒரு நல்ல போஸ்டிங்கும் கூட, மானிட்டரி பேசிஸில் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். பிஜிடிஆர்பியை விட உங்களுக்கு எஸ் சேல்ரி நல்லா வரும், எஸ் குட், எடுத்தோன்னே நல்ல ஒரு ஹைக் இருக்கும். பட் ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ் வந்து, ஆனால் ஸ்டெடியாக ரொம்ப நல்லா சேல்ரி மானிட்டரி பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட்டு அந்த மாதிரி தான். ஸோ டெட்டு வந்து பெருசாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமையும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பட் போர்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு போர்ஷன் 6th to 10th லெவல், 6th to ரொம்ப மிஞ்சி போச்சுன்னா இங்கிலீஷில் வந்து 11th 12th தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி. பட் மோஸ்ட்லி இது வந்து 6th to 10th பேசிஸ்ன்றதால நம்மளை விட குழந்தைங்க படிக்கக்கூடிய ஒரு இது தானே நம்ம படிக்கிறோம். இது என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ், உங்களுக்கு வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கூட இருக்கலாம். பட் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து 6th to 10th வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக தான் படிக்க போகிறீங்க. ஆனால் அந்த புக்கு யாருக்காக டிசைன் பண்ணது, அது குழந்தைங்களுக்காக டிசைன் பண்ணது. பட் நம்மளோட பிஜிடிஆர்பி சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி படித்தவங்களுக்கான ஒரு சிலபஸ் தான் இருக்கும். பட் 6th to 10th படிக்கிறது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியராக நான் ஃபீல் பண்ணேன் படிக்கும் போது. அது எழுதுகிறோம், அந்த கொஷின் நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது எக்ஸாமில், அது வேறு. ஆனால் அந்த போர்ஷன் நீங்கள் கவர் பண்ணுற ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஆர்பி கம்பேர் பிஜிடிஆர்பியை விட டெட் வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இட்ஸ் வர்த் த வெயிட் அண்ட் ரொம்ப நல்ல ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எஸ் சுந்தரி மேம், ஐம் லாங்கிங் டு earn because 8 years ஐம் அட் ஹோம். யா, எஸ் மேம், எஸ் மேம். கண்டிப்பாக இந்த பிஜிடிஆர்பி உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும் மேம். நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். சேல்ரியா? ஓ, யூ காட்டுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல, நீங்கள் யூ காட்டுன்னு நான் இப்போ தான் எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். மேம் பிஜிடிஆர்பி சேல்ரி டீட்டெயில்ஸா? இது லேட் ஆகுது ஸ்டில். ஓகே, நான் பேசிட்டேன், அதனால் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு இதில் போட்டிருக்கோமே,
ஒரு நிமிஷம், யாராவது நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கீங்களா? நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இருக்கும்ப்பா. சரி, நான் சேலரி டீட்டெயில்ஸ் இன்னொன்று இதில் போட்டுமா? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்ம சேலரி வந்து ஜஸ்ட்டு போட்டோன்னா நம்ம அந்த பிரேக்கப் உங்களுக்கு புரியாது. நான் வந்து ஃபுல்லாக போடுறேன். நான் தனியாக மேபி ஒரு சேலரி எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதையே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எஸ். ஸோ வில் மீட் டுமாரோ. ரொம்ப ஓவராக போயிட்டுருக்கு லைவ். ஓகே, பை.